تو ایمان کا تعلق باطن سے ہے، یہ جان لیں، ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اور منافقت کا بھی تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے، یہ جان لیں۔ منافقت کا تعلق، جو انسان منافق بنتا ہے، منافق بھی بننے کے پیچھے جو تعلق ہے، جو کارن ہے، وہ بھی باطن سے ہے۔ دیکھیں جو مسلمان ہوتا ہے وہ باہری باہری وہ نماز روزے حج زکوٰۃ سنتیں سب کچھ ادا کرے گا، وہ جسمانی طور سے لوگ اس دیکھیں گے تو مومن سمجھیں گے، دھوکہ کھائیں گے، پرہیزگار سمجھیں گے، لیکن باطن سے ہے منافقت کا تعلق۔ اوپر سے اس کے روپ رنگ بھیس اسلامی طور طریقے کے مطابق اور اللہ رسول کے مطابق وہ رہے گی، لیکن باطن سے اس کے اندر کفر رہے گا، باطن سے وہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں رہیں گے، اس کے باطن میں، اس کے دل میں داؤں پیچ لگا رہے گا۔ تو یہ منافقت بھی جو ہے باطن کا ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہے، مومن بننے کا جو تعلق ہے، پروسیس ہے، وہ بھی باطن سے ہے۔ مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس پوری دنیا میں، اس پورے کائنات میں، اور آپ بڑے ہی شان سے کہتے ہیں خود کو مسلمان، کیونکہ آپ جب تک مسلمان ہیں آپ کے ساتھ ایک بڑا خطرہ سائے کی طرح چل رہا ہے۔ آپ جب تک مسلمان ہیں آپ کے ساتھ ایک بڑا خطرہ آپ کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چل رہا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جلیل و خوار ہو رہے ہیں، جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی بے حیائی اور بے شرمی کے کام کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، رد ہو رہی ہے، نماز روزے صدقے زکوٰۃ سب کچھ ادا کرنے کے بعد بھی وہ پریشان ہیں، بے حال ہیں، دعائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر مانگ رہے ہیں، لیکن دعائیں ان کی قبول نہیں ہو رہی ہے، دعائیں ان کی رد ہو رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جن کی دعائیں رد ہو رہی ہے تو ان کی عبادت بھلا کیا قبول ہو رہی ہوگی؟ ان کی عبادت کیا قبول ہو رہی ہے؟ ان کی نمازیں روزے حج زکوٰۃ صدقے زکوٰۃ وغیرہ کیا قبول ہو رہے ہوں گے؟ جن کی دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی ہے تو ان کی بندگی بھلا کیا قبول ہو رہی ہوگی؟ عبادت ان کی کیا قبول ہو رہی ہوگی؟ اس بات سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ جس کی عبادت قبول ہوتی ہے، بندگی قبول ہوتی ہے، اس کی دعائیں بھی کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ جو جلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جلیل و خوار ہو رہے ہیں، جو لوگ رب کی بندگی کرنے کے بعد بھی پریشان ہیں، بے حال ہیں، جو لوگ بے حیائی اور برائی کے کاموں میں ملوث ہیں، ڈوبے ہیں، یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ سب وہی لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو مسلمان ہیں بھاری تعداد میں، یہ وہی لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان جانتے ہیں خود کو۔ یہ مسلمان ہونا ہی ان کے لیے ایک بڑا جرم ہے۔ جب تک یہ مسلمان ہیں تو ان کے اوپر آفت بلائے پریشانیاں، بے حیائی اور برائیاں لازمی ہے بنے رہنا۔ جب تک یہ مسلمان ہیں آفت بلائے پریشانیاں، بے حیائی اور برائیاں یہ انیواریہ ہے، یہ لازمی ہے کہ ان کے اوپر بنی رہے گی، یہ طاری رہے گی ہر وقت ہر سمے۔ اور ان سب باتوں کے پیچھے وہ وجہ، وہ کارن کیا ہے؟ ان سب باتوں کے پیچھے ایک ہی وجہ، ایک ہی کارن ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے، وہ خطاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی عطا کیا ہے۔ اور نبی کی زبان، نبی کے الفاظ وہ اللہ کی زبان ہوتی ہے، اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے
ان مسلمانوں کے، پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ جو الفاظ، جو شبد جوڑے ہیں، اسی کا اثر ہے کہ مسلمان پریشان حال ہیں، بے حال ہیں، جلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، اور بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں ملوث ہیں مسلمان ہونے کے باوجود۔ اور وہ شبد، وہ الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے ساتھ جوڑا ہے، وہ شبد، وہ الفاظ ہے منافق مسلمان۔ مسلمانوں کے ساتھ جو جوڑا ہے وہ منافق لفظ جوڑا ہے، منافق مسلمان۔ اگر آپ صرف مسلمان ہیں اور دنیا بھر میں یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اب آپ اپنے نام کے ساتھ مسلمان تو ہیں، اپنے ساتھ چاہے سنی جوڑ لیں، چاہے اپنے ساتھ شیعہ ایڈ کر لیں یا وہابی دیوبندی ایڈ کر لیں، جو بھی ایڈ کر لیں اپنی طرف سے، آپ جو بھی کر لیں، پر حضور کے جو شبد ہیں، جو حضور کے الفاظ ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ لگ گئی ہے، اسے کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ حضور نے کیا لگایا؟ منافق مسلمان۔ حضور نے منافق مسلمان لگایا۔ اب آپ چاہے اپنے ساتھ سنی مسلمان خود کو بنا لیں، جوڑ لیں اپنی طرف سے، یا شیعہ مسلمان خود کو آپ اپنی طرف سے ایڈ کر لیں، وہابی، دیوبندی، قادیانی، جو بھی آپ اپنی طرف سے آپ ایڈ کر لیں، پر حضور کے ایڈ کیے گئے وہ شبد، وہ الفاظ کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ حضور کے شبد، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اللہ کی الفاظ ہیں، اسے کوئی نہیں کاٹ سکتا، اس ناپاکی کو آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ منافق شبد جو آپ کو ناپاک بنا رہا ہے، اس ناپاکی کو آپ سے کوئی نہیں جدا کر سکتا، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا جب تک آپ صرف مسلمان ہیں۔ اپنے آپ کو اگر آپ سنی مسلمان کہتے ہیں، شیعہ مسلمان کہتے ہیں، خود کو مسلمان مانتے ہیں، کہتے ہیں، دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جب تک آپ صرف مسلمان ہیں تو یاد رکھیں اس ناپاکی کو جو حضور نے آپ کے ساتھ لگایا ہے، جوڑا ہے، وہ شبد، اس شبد کو کوئی نہیں دنیا کی طاقت کاٹ سکتی۔ وہ ہے منافق شبد، اس منافق شبد کو آپ سے جدا کوئی نہیں کر سکتا، جو بے حد خطرناک اور عذاب الہی سے کم نہیں ہے جب تک آپ مسلمان ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمان ہیں تو آپ کے ساتھ یہ چیز لگا ہوا ہے، یہ ناپاکی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ منافق ایک عربی شبد ہے جس کا مطلب ہے دوہرا انسان، دوہرا ویکتی، دوہرا سوبھاؤ والا انسان۔ اسلامی پریبھاشا میں منافق کہا جاتا ہے جو باہر سے تو مسلمان دکھتا ہے لیکن اندر سے وہ کافر، اوشواسی ہوتا ہے۔ منافق وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے شبدوں سے اور اپنے کرموں سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنی اصلی ارادوں کو چھپاتا ہے۔ دین اسلام میں منافق کو ایک بڑا پاپ، ایک گناہ مانا جاتا ہے، جو گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے، اور منافقوں کے لیے اللہ کی اور سے جو سزا ہے وہ بہت بڑی سزا ہے۔ منافق وہ انسان ہوتا ہے جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، جسموں سے تو رب کی بندگی کرتا ہے، پر اندر سے وہ کافر ہوتا ہے۔ قرآن میں منافقوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ لوگ جو منافق ہو چکے ہیں وہ اپنے دلوں میں ایک بیماری چھپاتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 8۔ اس لیے جب تک آپ صرف مسلمان ہیں اس وقت تک آپ کے ساتھ یہ ناپاک کرنے والا، آپ کو تباہ برباد کرنے والا شبد لگا ہے، جب تک آپ صرف مسلمان ہیں۔
लेकिन ये ना सोचें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाइंसाफ़ी की है, इंसाफ वाला काम नहीं किया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी के साथ इंसाफ किया है। इंसाफ वाला वो अमल भी सरकार ने किया है, वो काम भी किया है। अगर मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने वाला ये शब्द सरकार ने लगाए हैं, मुनाफिक अल्फाज अगर लगाए हैं, तो एक अल्फाज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी जोड़े हैं। वो अल्फाज है मोमिन। मोमिन मुसलमान। अगर मुसलमानों के साथ ये अल्फाज मुनाफिक शब्द अगर सरकार ने जोड़े हैं, लगाए हैं, मुनाफिक मुसलमान कहा है, तो सरकार ने उसी मुसलमान को पाक करने वाला एक शब्द भी जोड़ा है जिसे मोमिन कहते हैं। वो है मोमिन मुसलमान, मोमिन शब्द। और अगर जो इंसान सोच ले कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अल्फाज को, जो हमें बर्बाद कर सकता है, हमें नापाक कर सकता है, हमारी ज़िंदगी निस्तो नाबूद कर सकता है, अगर कोई इंसान मुसलमान ये चाहता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अल्फाज को, जो हमें बर्बाद कर सकती है, जो हमें नापाक कर सकती है, हमारी ज़ाहिरी दुनियावी जीवन भी तबाह बर्बाद कर सकती है और बातनी जीवन भी हमारे लिए खतरे में है, बर्बाद हमें कर सकती है, तो वो इंसान इस मेहनत में, इस काम में जुट जाएगा कि किसी भी तरह से हम मुसलमानों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज, मुनाफिक शब्द हमारे साथ ना जुड़े। इससे बचने की कोशिश में लग जाएगा, जुट जाएगा, और उस कोशिश में जुट जाएगा, और उस कोशिश में जुट जाएगा जिसमें अल्लाह ने करम नवाजिश रखी है, जिसमें अल्लाह ने इनामात रखे हैं, जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें आई हैं, जिसके लिए हुजूर ने राहत के बशारत दिए हैं, उसे प्राप्त करने में, उसे पाने में जुट जाएगा, जिसमें अल्लाह ने बड़े बड़े मर्तबे रखे हैं, जिसके दर्जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाए हैं। लिहाजा वो मोमिन बनने में लग जुट जाएगा कि कैसे मैं मोमिन बनूं। वो मुसलमान तक ही महदूद नहीं रहेगा और ख़ुद को मुसलमान में शुमार होने से बचाएगा, और मुसलमान तक खुद को महदूद नहीं रखेगा। वो हासिल करने में जुट जाएगा जिसमें बड़े बड़े इनामात हैं, राहत के सामान हैं, मर्तबे हैं, जिसमें अल्लाह की कुर्ब है, अल्लाह की विलायत है। और ये सारी खूबियाँ, सारे इनामात अल्लाह ने अगर रखे हैं, तो मुनाफिक मुसलमान या केवल मुसलमान बनकर रहने में नहीं रखे हैं। अल्लाह ने रखे हैं तो मोमिन मुसलमानों के लिए रखे हैं, मोमिनों के लिए रखे हैं। जिसे खुद को डूबने से बचाना है, बर्बाद होने से बचाना है, तो वो मुसलमान तक महदूद नहीं रहेगा, वो मोमिन बनने की कोशिश में जुट जाएगा, चाहत में लग जाएगा कि किस तरह मैं मोमिन बनूं। और मोमिन बनने के लिए तो सरकार गौहर शाही के जानिब से वो तालीम मिल रही है, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की जानिब से वो तालीम मिल रही है कि मोमिन किस तरह बना जाए। मोमिन बनने का जो पहला सेटअप है, लोग गलतफहमी में डूबे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि नमाज, रोजे, हज, ज़कात ये सब अल्लाह की बंदगी करने वाला, तकवा, परहेजगार, ये सब इख्तियार करने वाला, जिस्मानी तौर से जो करता है वही मोमिन है। सर पे इमामे, चेहरे पे दाढ़ियाँ बढ़ाना, वही मोमिन है, ये सोचते हैं लोग। लेकिन नहीं, ये मोमिन नहीं बनने का तरीका है, ये मोमिन बनने का तरीका नहीं है। ऐसे तरीके इख्तियार कर भी लेते हैं तो इससे मोमिन नहीं बनेंगे। मोमिन का सबसे पहला जो तरीका है, मोमिन बनने का जो उसूल है,
जो हिकमत है वो आपके बातिन से शुरू होता है, वो आपके दिल से शुरू होता है। क्योंकि देखें, ईमान का ताल्लुक जो है वो आपके दिल से है, और ईमान वाले को ही मोमिन कहते हैं। अब जिस्मानी तौर से आप नमाज पढ़ें, सजदे करें, रोज़े रखें, सदक़े ज़कात करें, आप चेहरे पे दाढ़ियाँ बढ़ा लें, सुरमे लगाएं, सर पे इमामे रखें, पर दिल आपका सियाह है, दिल आपका जो है अल्लाह के नाम का जिक्र नहीं करता, दिल में कलमे का नूर नहीं उतरा, तो आप अंदर से पाक नहीं हुए। बातिन आपका पाक नहीं हुआ, कल्ब आपका पाक नहीं हुआ। और कल्ब जब आपका पाक नहीं हुआ, कल्ब में नूर नहीं उतरा, अल्लाह का जिक्र नहीं उतरा, तो आप मोमिन नहीं हैं। ये मोमिन का पहला सेटअप है, सबसे अदना सा सेटअप। कम से कम दिल में अल्लाह का जिक्र उतरना, अल्लाह का जिक्र दिल की धड़कनों में जारी होना, दिल में नूर उतरना। ये अंदर जब अल्लाह का जिक्र उतर जाएगा दिल की धड़कनों में, तो ये दिल नूर बनाएगा। नूर बनाएगा तो आपके बातिन को पाक करेगा। तो ईमान का ताल्लुक बातिन से है, ये जान लें, ईमान का ताल्लुक बातिन से है। और मुनाफिकत का भी ताल्लुक जो है वो बातिन से है, ये जान लें। मुनाफिकत का ताल्लुक, जो इंसान मुनाफिक बनता है, मुनाफिक भी बनने के पीछे जो ताल्लुक है, जो कारण है, वो भी बातिन से है। देखें, जो मुसलमान होता है वो बाहरी बाहरी वो नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, सुन्नतें सब कुछ अदा करेगा। वो जिस्मानी तौर से लोग उसे देखेंगे तो मोमिन समझेंगे, धोखा खाएंगे, परहेजगार समझेंगे, लेकिन बातिन से है मुनाफिकत का ताल्लुक। ऊपर से उसके रूप, रंग, भेष इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक और अल्लाह रसूल के मुताबिक वो रहेगी, लेकिन बातिन से उसके अंदर कुफ्र रहेगा। बातिन से वो, उसके इरादे ठीक नहीं रहेंगे, उसके बातिन में, उसके दिल में दांव पेच लगा रहेगा। तो ये मुनाफिकत भी जो है बातिन का है, और ईमान का ताल्लुक जो है, मोमिन बनने का जो ताल्लुक है, प्रोसेस है, वो भी बातिन से है। तो जिन जिन लोगों ने अगर अपनी बातिन के ऊपर गौर नहीं किया है, बातिन का इल्म, बातिन का हुनर नहीं सीखा है, सिर्फ जिस्म से वो अमल कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, और ख़ुद को मोमिन समझ रहे हैं, तो इस तरह धोखे में खुद को ना रखें। जिस्मों से अमल करके और आप मोमिनों की पहचान जानकर, और जिस्मों से अमल करके आप मोमिन नहीं बन सकते। मोमिन, ईमान का ताल्लुक दिल से है, बातिन से है। बातिन को साफ करना होता है, बातिन में अल्लाह का जिक्र उतारना होता है। तो इसी तरह मुनाफिकत का, कुफ्र का भी ताल्लुक दिल से है। एक कुफ्र होता है जो जिस्मानी तौर से जाहिर से भी वो इनकार करता है, और बातिन से भी कुफ्र होता है, तो उसको तो काफिर कहते हैं। एक होता है मुनाफिक, जो काफिर के ही कैटेगरी में होता है, जो बड़ा ही खतरनाक होता है। वो जिस्मानी तौर से नमाज, इबादत गुजार, परहेजगार बना रहेगा, और बातिन से उसका दिल काला रहेगा, बातिन से उसके दिल दांव पेच करते रहेंगे। तो इसे मुनाफिक कहते हैं, जो काफिरों के ही जिम्रे में, और काफिर से ज़्यादा खतरनाक होता है ये। तो वो उसे दोगला नीति वाले लोग भी कहते हैं, दोगली नीति के, दोगले चाल चलने वाले लोग ऐसे होते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप अगर मुनाफिकत से निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, मुनाफिक मुसलमान की कैटेगरी में नहीं रहना चाहते हैं, तो अपने बातिन के ऊपर जोर डालें, अपने बातिन को पाक करें। बातिन के लिए सरकार गौर शाही से जुड़ें, और जिक्र कल्ब की इजाज़त लें। दिल की धड़कनों में अल्लाह का कलाम किस तरह उतारा जाता है, अल्लाह का जिक्र कैसे उतारा जाता है, नूर किस तरह उतरता है, वो सीखें, ताकि आप अंदर से नूर बना सकें, और आप कम से कम मोमिन हो जाएं। फिर आगे और भी दर्जात हैं अल्लाह की, लेकिन आगे का दर्जात आप तभी तय कर पाएंगे जब तक ये दर्जे पूरा ना कर लें, यानी कि कम से कम मोमिन ना बन जाए, ईमान वाला ना बन जाए। इस दर्जे पे पहुंच जाएंगे तो फिर आगे का दर्जा वो आपको खुद ब खुद वो रास्ता मुर्शिद, पीर,
سرکار گور شاہی کے رہبری میں رہیں گے، وہ اپنی نظر سے پار کراتے چلے جائیں گے اور آپ درجات حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جب تک آپ نے اس پر غور و طلب نہیں کیا، توجہ نہیں دیا ہے، آپ نے ایمان کی دولت حاصل نہیں کی ہے، آپ کے ساتھ ایک خطرہ ہر وقت منڈرا رہا ہے۔ اگر آپ صرف مسلمان ہیں تو آپ کے ساتھ منافقت کا خطرہ ہر وقت منڈرا رہا ہے۔ باہری باہری آپ روزہ نماز سے خود کو چمکا رہے ہیں، پر آپ کے دل نہیں چمک رہے ہیں، آپ کا قلب نہیں چمک رہا ہے۔ اسے چمکانے کے لیے مرشد کی نظر چاہیے، اسے چمکانے کے لیے اللہ کے نام کا ذکر دل میں اترنا چاہیے، جو آپ نہیں توجہ دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ خطرے کے سائے میں ہیں، کبھی بھی آپ منافق ہو سکتے ہیں، آپ کافر بن سکتے ہیں۔ اس لیے باطن پہ غور کریں، دھیان دیں اور مومن بننے کی کوشش کریں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا۔